أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام وأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ዛሬ የምናያቸው አንቀጾች የበኒ እስራኤሎች ከነቢዩላህ ሙሳ ጋር የነበራቸውን ታሪክ የሚጠቅስ ነው። ከባለፈው የቀጠለው ማለት ነው። وإذ استسقى موسى لقومه ሙሳም ለህዝቦቹ መጠጥ በፈለገ ጊዜ فقلنا اضرب بعصاك الحجر በበትርህ ድንጋዩን ምታዋል ነው። فانفجرت منه 12 عينا ከርሷም 12 ምንጮች ፈነዱ
قد علم كل أناس مشربهم ሁሉም ሰው መጠጫውን አወቀ ኩሉ ወሽረቡ ሚን ሪዝቂላህ ብሉ ጠጡ ከአላህ ሲሳይ ወላ ተዕሰው ፊል አርድ ሙፍሲዲን በምድር ላይ የምታበላሹ አትሁኑ ወኢዝ ቁልቱም ባላችሁ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ ያ ሙሳ አንተ ሙሳ ሆይ ለነስቢረ ዐላ ጣዓሚን ዋሂድ በአንድ ምግብ ፍጹም ምን ጸና አይደለንም አንድታገስም ፈድዑ ለና ረበክ ጌታህን ለምንልን ይخرج لنا ለኛ ያውጣልን ሚማ تنبت الارض መሬት ከምታበቅለው ሚን በቅሊሃ ከቅጠላ ቅጠል ወቅሳኢሃ ከዱባዋም ወፉሚሃ ከስንዴዋም ወዓደስሃ ከምስርዋም ወበሰሊሃ ከሽንኩርቷ قال አትስተብድሉና አላቸው ለውጣላችሁን ወይም ለውጥ ትፈልጋላችሁን الذي هو ادنى ያሱ ዝቅተኛ የሆነው بالذي هو خير ያ በላጭ በሆነው ነገር እህቢጡ ሚስራን ከተማን ወረዱ فإن لكم ما سألتم ለናንተ የጠየቃችሁት ነገር አለላችሁ وضربت عليهم الذلة والمسكنة በእነርሱ ላይ ውርደትና ድህነት ተመታባቸው وباءوا بغضب من الله كالله بهنا قطع تملسوا ذلك بأنهم يهونوا النرس كانوا يكفرون بآيات الله بالله انكسوج يمكدوا بمهناتشونا ويقتلون النبيين بغير الحق نبياتوچنم ያለ አግባብ በመግደላቸው ذلك بما عصوا يهم يهونوا النرس በማመጻቸውና وكانوا يعتدون ወሰንም ያልፉ ያልፉ የነበሩ በመሆናቸው إن الذين آمنوا الذين يأمنوا والذين هادوا نزيام أيودوچنن يالو والنصارى نصارام نن يالو والسابئين سابئوچنن يالوت من آمن بالله كأن رسوس بالله يأمن واليوم الآخر ومترشهم كان يأمن وعمل صالحا ملكامن يسرى فلهم أجرهم عند ربهم لأن نرسوا من داتشو جيتاتشو زندال للاتشو ولا خوف عليهم بأن نرسوا لا يفرحات يلباتشوهم ولا هم يحزنون أن نرسوا ما يتكزون وإذا أخذنا ميثاقكم كننت قال كده نتشون بيازن جزي يهونون أستوسوا ورفعنا فوقكم الطور يطور يصينا ترارا كبلايتشو هادرجن خذوا ما أتيناكم بقوة يستناتشون ተውራትን በኃይል ያዙ አጥብቃችሁ ያዙ ባለም ጊዜ ወذكروا ما فيه በውስጡ ያለውን በተውራት ውስጥ ያለውንም አስታውሱ لعلكم تتقون አላህን ልትጠነቀቁ ይከጀላልና ቅጣት እንዳያገኛችሁ ثم توليتم من بعد ذلك ከዚህ ቃል ኪዳን በኋላ ተዋችሁ በዚህ አንሰላም አላችሁ فلولا فضل الله عليكم ورحمته يا الله ችሮታውና እዝነቱ በእናንተ ላይ ባይኖር ኖሮ لكنتم من الخاسرين ككساريوچ تهونو نبر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت كننت وسط بقدامي كان وسن يالفوتن ታውቃላችሁ فقلنا لهم لأن رسولناچو كونوا قردة خاسئين يتورداچو زنجروچ ሆኑ አልናቸው فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها እቺም መቀጣጫ ትሆን ከፊት ለፊታቸውም ከበስተኋላቸውም ለሚመጡት መቀጣጫ ትሆን ዘንድ وموعظة للمتقين الله لم يتنككوت مجسچا تهون زند ادرغنات على الله طيب اذا الله سبحانه وتعالى من لنا اذ استسقى موسى لقومه نبي الله موسى الله سبحانه وتعالى ለህዝቦቻቸው ከግብጽ ምድር በወጡ ጊዜ በጥም በተቸገሩ ጊዜ አላህን ለመኑት الله سبحانه وتعالى ህዝቦቻቸው ለበኒ እስራኤሎች ውሃን አላህ እንዲያመነጭላቸው ከእነርሱ ጋር ይዘውት የሚሄዱት ድንጋይ ነበር አብረውት ይዘውት የሚሄዱት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው فقلنا اضرب بعصاك الحجر የዚህን ጊዜ ነብዩላህ ሙሳ የአላህ መልእክተኛ መሆናቸው የሚረጋገጥበት የሆነ ሙዕጂዛ አላህ ሰጣቸውና በያስከው በትር ድንጋዩን ምታው አልነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ሙሳም በያዙት በትር ድንጋዩን መቱት የያዙትን ድንጋይ ማለት ነው فانفجرت منه 12 عينا
ወዲያውኑ ፈንፈጀረት يعني ወዲያውኑ ማለት 12 ምንጭ ፈለቀ ከምን ከድንጋዩ ላይ ማለት ውሃ ወለለበት በአውላላ ሜዳ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ ሙሳ የሰጣቸው ሙዕጂዛ ነው በኒ እስራኤሎች ይሄንን እንዲያዩ ማለት إذن الله فانفجرت منه ወዲያውኑ ከዚህ ድንጋይ 12 عينا 12 ምንጮች ፈለቁ በኒ እስራኤሎች 12 ነገዶች ናቸው 12 ጎሳ ማለት ነው እያንዳንዱ ጎሳ ከአንደኛው ምንጭ እንዲጠጣ ማለት ነው قد علم كل اناس مشربهم እያንዳንዱ ጎሳ ወይም ነገድ ከ12ቱም ውስጥ ከየትኛው መጠጣት እንዳለባቸው አወቁ የትኛው ምንጭ የትኛው ነገድ እንደሆነ አወቁ ማለት ነው ከዚያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كل اناس مشربهم كلوا واشربوا ብሉ ጠጡ من رزق الله መጀመሪያ ባለፈው እንዳልነው አንዘልና عليهم المن والسلوى አላህ መጀመሪያ ምግብ ከሰማይ ወርዶላቸዋል ምናልባት ያ ነገር ያው አልመች ብሏቸው ጥጋብ የሰው ልጅ ጥጋብን አይችልም ብዙ ጊዜና ችግር ነው የሚችለው የሚሉት ነገር በኋላ እንሰማለን ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጀመሪያ ከሰማይ ምግብ አውርዶላቸው ነበርና ኩሉ ብሉ አላቸው አይ من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء ከዚህ ደግሞ ያለ ድካም እናንተ ሳትለፉ ከወጣላችሁ ውሃ ጠጡ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኩሉ ወሽረቡ من رزق الله እናንተ ሳትለፉ ሳይነግዱ ሳያርሱ ሳይቆፍሩ ምን ሳይሉ ያለ ምንም ድካም ከሰማይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምግብ አውርዶላቸው የሚስማማቸው አይነት የሆነ كذلك ውሃ ከማይጠበቅ ነገር ከድንጋይ ምንጭ እንዲፈልቅ አድርጎላቸው ከሰማይ የሚወርደውን ምግብ ብሉ ከምድር ከዚህ ከድንጋይ የሚፈልቀውን ውሃ ጠጡ አላቸው አላህ ጥፋት የለባችሁም በእናንተ ላይ ብሉ ጠጡ من رزق الله ከአላህ ሲሳይ አላህ ከሰጣችሁ ጸጋ ብሉ ጠጡ ገኔሽ ይሄን ያደረገላችሁን ጌታ ተገዙ ነው طيب እናንተም ከዚያ ከፊርዓውን ከግብጦች ጭቆና አውጥቶ ከሰማይ ምግብ አውርዶላችሁ ከድንጋይ ምንጭ ያፈለቀላችሁ የሆነውን ጌታ ተገዙ ኩሉ ወሽረቡ من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين በምድር ላይ እናንተ አበላሾች አትሁኑ አላህን በማመጽ በወንጀል በሽርክ በኩፍር ምድርን አታበላሹ አላህን ተገዙ የአላህ ባሮች ሁኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተን በዚህ መልኩ ምን ያደረገ ነው እየተንከባከባችሁ ነው አላቸው አላህ አላህ ምን አለ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ምን አሉ በዚህ መልኩ እንዲህ አይነት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችሮታ የአላህ ጸጋና ልገሳ ሲበዛባቸው ያለ ድካም ያለ ምንም ችግር ከሰማይ ምግብ እየወረደ يعني ፈጅር ከሚወጣበት ጊዜ ጀምሮ ፀሐይ እስኪወጣ ድረስ ነበረ የሚቀበሉት ከሰማይ ሲወርድላቸው ማለት ፈጅር ሲገባ ፈጅር መውጣት ማለት የፈጅር ሰላት በሚገባበት ወቅት ማለት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ፀሐይ ኢላ طلوع الشمس من طلوع الفجر الى طلوع الشمس በዚህ ጊዜ ነበረ የሚቀበሉት ምግባቸው ለዛሬ የሚሆናቸውን ነገር ይቀበላሉ طيب ከዚያ ነገም ልክ እንደዚያው ኢላ يوم الخميس ለሁለት ቀን ለጁማአና ለኸሚስ የሚሆን ነገር ይቀበላሉ ከዛ ውጪ ግን ለነገ ብሎ ቢቀበሉ ይበላሻል ምግቡ ማለት ነው በየቀኑ ይቀበላሉ የሚበቃቸውን እያንዳንዱ ሰው የሚበቃውን ነገር ይቀበላል ከዛ ውጪ ለነገ የሚሆን ነገር ብሎ ቢቀበል ግን ይበላሻል ምግቡ አይቻልም طيب አይቻልም የተፈቀደላቸው ጊዜ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛች ጊዜ እንዲጠቀሙ ነው ያደረገው ምክንያቱም የሚያሳስባቸው ነገር የለም ነገ እናጣዋለን የሚሉት ነገር የለም ለነገ በቃ خلاص አለ መድሙን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገብቶላቸዋል ይመጣል ስለዚህ የዛሬው ለዛሬ የሚሆን ነገር ብቻ ነው መቀበል ያለባቸውና ነገር ግን ያው የሰው ልጅ በጠቢዓው እንዲህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ አይመቸው ወይ ደግሞ ኢማኑም የቂኑም አይኖርም ምናልባት ነገ ካጣውኝ ብሎ ይሰበስባል ከሰበሰብኮ ይበላሻል ማፊ ብዙ ጊዜ እንደነገርናችሁ ወንድሞቻችን አባቶቻችን ሐጂ ይሄዳሉ
ሐጅ በሚሄዱበት ጊዜ ያው አላህ የወፈቃቸው ሰዎች አሉ ሐጅ ላይ በቁርስ ሰዓት ይመጣል ምግብ በምሳ ሰዓት ምግብ ይመጣል በራት ሰዓት ምግብ ይመጣል ትኩስ ነገር ነው የሚመጣው አሁንም ስትሄዱ ትበላላችሁ አብሽሩ ችግር የለውም አላህ ብቻ ይወሰዳችሁ በጣም የሚገርማችሁ ከተለያየ ሀገር የሚመጡ በተለይ ከሀገራችን የሚሄዱ ከገጠር አካባቢ የሚሄዱ ሰዎች ለእያንዳንዱ ሰው በየሰዓቱ ነው የሚሰጠው ማለት አንተ ቁርስ ላይ ለቁርስ የሚሆንህን ነገር ነው መቀበል ያለብህ ማለት ነው ምሳም ላይ ለምሳ የሚሆንህን ነገር ነው መቀበል ያለብህ ራትም ላይ ወሃከዛ ትንሽ ሰዓት ከቆየ ሙቀት ስለሆነ ምግቡ ይበላሻል ስለዚህ ምን ያደርጋሉ በቁርስ ሰዓት ሁሉም ነው የሚወስደው የምትበላው ትንሽ ነገር ነው ተሸክሞ ይዘው ይሄዳሉ ለቁርስ የወሰዱት እነሱ የሚበሉበት ነገር በልተው አንዱ ሳይጨርሱት ያ በኋላ በላዋለሁ አይባልም አይቻልም ስለሚበላሽ ማለት ነው መጣል ነው ተሸክሞ ያመጡት ምግብ እንደዛው እንዳለ ይበላሽና ወጥቶ ይጣላል ምሳም ላይ ልክ እንደዛው ተሸክሞ ይሄዳል ለአራት ለአምስት የሚሆነውን አንድ ሰው ይዞት ይሄዳል ማለት አንዱን አይጨርስም አንዱን ወሃከዛ ምን ይሆናል ይበላሻል ራትም ላይ ልክ እንደዛው እነዚህም በኒ እስራኤሎች ያኔ ከፈጅር ከሚወጣበት ጊዜ እስከ ፀሐይ መውጫ ባለው ጊዜ ለዛሬ የሚሆናችሁን ነገር ያዝ ውሰድ خلاص ከዛ በላይ ከሆነ ግን ይበላሽባቸዋል እነርሱ ምን ያደርጋሉ ይሰበስባሉ በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ ይሄ ነገር ምቾት ከለከላቸው ከዚያ በፊት እነሱ የለመዷቸው የምግብ አይነቶች አሉ ማለት ነው ምን ማለት ነው ዛሬ አንተ ለምሳሌ ያው አስቤዛ ብለህ ድንች ትገዛለህ ካሮት ትገዛለህ ሽንኩርት ትገዛለህ ቀይ ስር ትገዛለህ ምናምን ነገር ይሄ የተለመደ ነው ያኔ እነርሱ የለመዷቸው ምግቦች አሉ የትኛውም ቦታ የተሰራፋ የሚታወቅ የሆነ በተዓብ የሚገኝ መሬት የሚያበቅላቸው አይነት የምግብ አይነቶች አሉ ያው እነሱ የሚያውቋቸው ማለት ነው አሁን ምን አሉ ይሄኛው ይሄ የሚመጣላቸው ነገር ድካም የለውም የትም አይኬድም መጥበስ አያስፈልግም መቀቀል አያስፈልግም ወጥ መስራት አያስፈልግም ማፊ ሸይ በስ ትበላለህ ትጠጣለህ ዝም ብለህ መብላት መጠጣት ብሉ ጠጡ ነው የተባሉ ግን ይሄ ነገር ድሎት ለሳቸውና ምን አሉ ወይስ ቁልቱም ባላችሁ ጊዜ የሆነውን ነገር አስታውሱ አላችሁ አላህ ያ ሙሳ አንተ ሙሳ ሆይ ለነስቢር አላ ጣዓሚን ዋሂድን እኛ ከሰማይ በሚመጣው በአንድ ምግብ ብቻ አንታገስም አይሆንም ይሄን አንፈልገው ማለት ላ እኛ ይሄን አንፈልግ ፈድዑ ለና ረበክ ጌታህን ለምንልን يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها مريت የሚያበቅለውን ነው የምንፈልገው እኛ ምን سبحان الله العظيم من بقلها ቅጠሉን طيب وقثائها دبا وفومها ስንዴ ወፍጮ ቤት መሄድ እንፈልጋለን አቧራ መጠጣት እንፈልጋለን وعدسها መቀቀል እንፈልጋለን ምስር ጨጓራ በሽታ እንዲይዘን وبصلها ሽንኩርት አይናችን እንዲቃጠል ንፍጥ በንፍጥ እንድንሆን እንፈልጋለን እንደዚህ አይነት ታብ ያለበት ነገር እንጂ እኛ ዝም ብሎ ከሰማይ እየወረደ እየበላን እየጠጣን መኖሩ ድሎት አልሰጠንም የኛ ድሎት መጨናበስ ንፍጥ በንፍጥ መሆን ጨጓራ በሽታ መያዝ ደግሞ ጭስ እሳት ስታቀጣጥል لا اله الا الله لا እኛ ይሄንን ነው የምንፈልግ ጌታህን ለምንልን አሉ ይሄንን ምን አላቸው ነብዩላህ ሙሳ قال ነብዩላህ ሙሳ ምን አሉ አትስተብዲሉን الذي هو ادنى بالذي هو خير سبحان الله يا በላጭ የሆነው ነገር አላህ ለእናንተ የሰጠው የሆነው ነገር ያለ ድካም ጣፋጭ የሆነ የማይጎመዝዝ የማይመር የሆነ የሚስማማ የሆነ ለሰውነታችሁ ለሁሉ መናችሁ የሚስማማ የሆነው ነገር ይሄን ብሉ ስትባሉ እንቢ ብላችሁ የበታች የሆነ ልፋት ያለበት ድካም ያለበት እሱን መቀየር መለወጥ ፈለጋችሁን ምን አላቸው ከዛ እህቢቱ ምስራን እንደዛ ከሆነ ችግር የለም ሂዱ በየከተማው ማፊሽ ይሄ ዱዓ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም አለ የትም ሂዱ አለ ምን ችግር ወጣ خلاص ሂድ ወደ ፉሪ ሂድ ወደ ጀሙ ሂድ ወደ ጉሊት ወደ ፈለክበት ሂድ ታገኘዋለህ ምን እንዲህ አይነቶቹን ነገር ከሆነ የምትፈልጉት ለዚህ ምን አያስፈልግም ዱዓ አያስፈልገው ዱዓ የሚያስፈልገው የነበረው ድካም የሌለው የሆነው ከአላህ ዘንድ የሚመጣው ያ ነበረ ይሄንንም አንፈልግም ብላችኋል እህቢቱ ምስራን ሂዱ በየከተማው ውረዱና ፈልጉ فإن لكم ما سألتم የምትጠይቁት ነገር አይደለላችሁ ከሰማይ እንዲመጣ አጠብቁ ሽንኩርት ምስር ስንዴ
ዱባ ቅጠላቅጠል ከሰማይ አይደለም የሚመጣው ይሄ በየከተማው አለ በየቦታው ታገኙታላችሁ ሂዱ طيب إذن ይሄን ጥያቄ አታቅርቡ ፍላጎታችሁ ይሄ ከሆነ አለላችሁ ሂዱ አሏቸው ማለት ነብዩ ሙሳ طيب የሰው ልጅ እንግዲህ ምን አይነት አጃኢብ እንደሆነ በኒ እስራኤሎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መልኩ ሲንከባከባቸው በዚህ መልኩ ሲያመቻችላቸው እኛ ምቾት አንፈልግም እኛ ድሎት አንፈልግም የምንፈልገው ልፋት ነው የምንፈልገው ምንድነው ልፋት ችግር ነው የምንፈልገው እኛ እንጂ እንዲህ አይነት ያለ ድካም የሚገኝ ነገር እኛ አይመቸንም ይሄ ድሎት አይሰጠንም አላህ ምን አለ وضربت عليهم الذلة والمسكنة እንዲህ አይነት አመፀኝነት እንዲህ አይነት እንቢተኝነት ምን አስከተለባቸው وضربت عليهم الذلة والمسكنة ውርደትና ድህነት ተመታባቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመታባቸው ሱብሃንአላህ የአመፃቸው የትምክህተኝነታቸው ምንዳ ዱንያ ላይ አላህ ውርደትና ድህነት አደረገባቸው كان ذليلين ذليل ነበር አይሁዶች በኒ እስራኤሎች አላህ አዋርዷቸው ነበር طيب የተዋረዱ وضربت ተመታባቸው ነው አላህ ያለው عليهم الذلة والمسكنة ድህነትና ውርደት نعم ታሪክ እንደሚነግረን እነዚህ ሰዎች የተዋረዱ በድህነት አረንቋ የተገረፉ ነበሩ ነገር ግን ሰዎች ከአላህ መንገድ ላይ ሲወጡ ሙስሊሞች አላህ ከሰጣቸው ልቅና ራሳቸውን ዞር ሲያደርጉ የተዋረዱ የነበሩ ሰዎች የበላይ ሆኑ ወይላ ሙስሊሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዛቸው መልኩ አላህ ሂዱበት ባላቸው መስመር ቢሄዱ ኖሮ እነርሱ يعني وضربت عليهم الذلة والمسكنة بمعنى ايش ألزموا ማለት ነው አስለን ለተወሰነ ጊዜ ነው እንጂ ይሄ ባህሪ ከነሱ የሚለይ አይደለም አሁን ገንዘብ ቢኖራቸው በዱንያዊ ጉዳይ ላይ ቢበለጽጉም ግን አላህ የበታችነት እርካታ ማጣትን በላያቸው ላይ መጥቶባቸዋል እርካታ የለባቸውም እርካታ የላቸውም አላህ እርካታን ከውስጣቸው አንስቶባቸዋል አልጠግባይነትን ከውስጣቸው አንስቶባቸዋል የድህነት በር አላህ ከፍቶባቸዋል ለዚህ ነው ዓለም የያዘውን ነገር በሙሉ መሰብሰብ የሚፈልጉት የድህነት ስሜት ውስጣቸው ስላለ ማለት እኛ ዛሂሩን እናያለን ቁሳቁስ ይሰበስባሉ ሀብታም ይመስሉናል ወላሂ እንደ እነሱ አይነት ድሃ የለም በዓለም ላይ ድሃ ስለሆኑ እኮ ነው የሚሰበስቡት የማይበሉትን ነገር ሁሉ ነገር የዓለም ሀብት በሙሉ እነሱ መሰብሰብ ስለሚፈልጉ ምን አደረጉት የዓለም መገበያያ ወረቀት ገንዘብ ወደ ወረቀት ቀየሩት አስሉ እነሱ ጋር እንዲሆን ማለት ነው طيب ከረንሲ የገንዘብ ከረንሲ በወርቅ ነው አይደል ወርቅ እነሱ ጋር ነው ያለው በሱ አንተ ፋንታ ምን ይደረግልሃል አንተ ወረቀት ኖት ይሰጣል ማለት ነው ወረቀት እኮ ወረቀቱ ቀለም ተቀብቶ ቁጥር ተጽፎበት የሆኑ ነገሮች ተደርጎ ይሄ በዚህ ያህል ይመንዘር ይሄ በዚህ ያህል ይመንዘር ይሄ የአይሁዶች ስራ ነው ምን የዓለምን ሀብት ለመሰብሰብ ብለው ማለት ምን ስላለባቸው ድህነት አላህ ስላተመባቸው نعم وضربت عليهم الذلة والمسكنة ሁሌ ስጋት ላይ ነው ያሉት ሁሌም አላህ طمأنينة ከልክሏቸዋል አይተማመኑም በራሳቸው ደግሞ ያውቃሉ ይሄ አላህ በእነርሱ ላይ ውርደት ያተመባቸው መሆኑን ስለሚያውቁ የሆነ ቀን ይሄ ውርደት እንደሚከናነቡትም ያውቃሉ وإن كانوا يدعون أنهم إيش أبناء الله وأحباؤه እኛ የአላህ ልጆች የአላህ ወዳጆች ነን ይላሉ ነገር ግን እሺ እነርሱ የአላህ ጠላቶች ናቸው በዚህ አመጻቸው ምክንያት وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ከአላህ በሆነ ቁጣ ተመለሱ የአላህ ቁጣ ሰፈረባቸው قد صار عليهم من الله غضب بالله ላይ يعني በእነርሱ ላይ የአላህ ቁጣ ሰፈረባቸው ማለት
ይሄ እጣ ፈንታቸው ሆነ ምን የአላህ እርግማን የአላህ ቁጣ በእነርሱ ላይ ሆነ ذلك ይሄ ሆነው ለምንድነው بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بالله አንቀጾች ያስተባብሉ ስለነበረ ይክዱ ስለነበረ ويقتلون النبيين بغير الحق ያለ ህግ ያለ አግባብ ነብያቶችን ይገሉ ነበር ወደ እነርሱ የመጣውን ነብይ ይገላሉ ከፊሉን ያስራሉ ከፊሉን ይገላሉ ከፊሉን ያስተባብላሉ ከፊሉን ከሀገር ያባረራሉ ማንን የአላህን መልእክተኞች አላህ ወደ እነርሱ የላከላቸውን መልእክተኞች ማለት ለእነርሱ የሁለት ሀገር ስኬት ይዘውላቸው የሚመጡትን ነብያቶች የአላህን ቃል የተሸከሙ ወደ እነርሱ ሊያደርሱ የሚላኩትን ነብያቶች ምን ያደርጋሉ ይገላሉ ያስራሉ ያባረራሉ ያሰቃያሉ በዚህም ምክንያት እንዲህ አይነት ውርደት አላህ አተመባቸው መጣባቸው ይሄ ቅጣት በእነርሱ ላይ የተደረገበት ምክንያት ليش كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بما عصوا وكانوا يعتدون ሌላኛው ምክንያት በመመጻቸውና ወሰን በማለፋቸው العصيان في ارتكاب المنهي ነው عصيان የሚባለው የተከለከለ ነገር ሲፈጸም ነው والاعتداد مجاوزة الحد في المأمور به በታዘዘ ነገር ላይ ወሰን ስታልፈ ነው اعتداء يعني كانوا يعتدون وكانوا يعصون هؤلاء ስሩ የተባሉትን አይሰሩም አትስሩ የተባሉትን ይሰራሉ ስሩ የተባሉት ደግሞ ወሰን ያልፋሉ ኢዘን ይሄ ምክንያት ነው ምን ያደረገባቸው እንዲህ አይነት ቅጣት አላህ በእነርሱ ላይ እንዲያመጣ ያደረገባቸው لماذا الله سبحانه وتعالى ይህንን የበኒ እስራኤሎችን አመጽ እንቢተኝነት ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚነግራቸው ለምንድነው በወቅቱ የነበሩ ሙሽሪኩል አረብ ከእንደዚህ አይነት ተግባር እንዲቆጠቡ ከእናንተ በፊት የነበሩ ነብያቶች ነብዩላህ ሙሳ የተላከባቸው ህዝቦች እንዲህ አይነት ህዝቦች ነበሩ ምን ሆኑ እንዲህ አይነት ቅጣት ደረሰባቸው ስለዚህ እናንተም የመካ ከሃዲያኖች የመካ አጋሪያኖች ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማትከተሉ ከሆነ የማትቀበሉ ከሆነ የአላህን ትእዛዝ የማትፈጽሙ ከሆነ በአይሁዶች ላይ የደረሰው አይነት ቅጣት እናንተም ላይ ይደርሳል ተጠንቀቁ ነው طيب في كل زمان وفي كل مكان له نصيب لمن عصى الله ورسوله اللهنا መልእክተኛውን ያመፀ ሰው ድርሻ አለው የትም ቦታ ላይ የትኛውም ዘመን ቢኖር በዚህ ላይ የተጋራቸው ሰው ማለት በዚህ ወስፍ በኒ እስራኤሎችን የተጋራ ሐቅ አልቀበልም ብሎ ነብያቶችን የነብያቶችን መልእክት አልቀበልም አልፈጽምም ካለ በአላህ አንቀጽ የሚያስተባብል ከሆነ በበኒ እስራኤሎች ላይ የደረሰው ጥፋት በእነርሱ ላይ አላህ ያወረደው ቅጣት አሁንም አለ ነው ስለዚህ ተጠንቀቁ ነው እያለ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إن الذين آمنوا النزيا يأمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا النزيا يأمنوا والذين هادوا النزيا أيهودوتنا يالو اليهود يهود የሚባለው ነገር من التهود ነው ይላሉ وهو من التوبة أو المودة ነው መወዳጀት ወይም ተውበት አድርጎ መመለስ إنا هدنا إليك أي تبنا إليك ማለት ወደ አንተ ተመልሰናል ከዛ ነው አስሉ የተወሰደው لأن هؤلاء سموا باليهود لمودة أو لمحبة بعضهم لبعض كفيلاتشو كفيلون بموددو مكنيات ነው ይላል ማን ናቸው እነዚህ ነብዩላህ ሙሳ የተላኩባቸው ሰዎች ማለት ነው ነብዩላህ ሙሳ ተልከው በዚያን ጊዜ በሳቸው ያመኑ በነብዩላህ ሙሳ ይዘውት በመጡት መልእክት ያመኑ ان الذين امنوا والذين هادوا ማለት والذين هادوا እነዚያ ያመኑ كذلك እነዚያ ይሁዶች የሆኑት والنصارى نصارى የሚባሉት ማን ናቸው من النصران نصارى የተባሉት لكونهم ينصروا بعضهم بعضا أو ينصر بعضهم بعضا
كفيلون بمرداتو مكنيات ولقول عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ومن التناصر مردادات كملنا نصارى مالت ወይም ደግሞ ናስራ የሚባል ቦታ ላይ በመስፈራቸው ምክንያት ነው አሉ ነሳራ የተባሉ ወይም ደግሞ አይ ነብዩላህ ኢሳን በመርዳታቸው እነዚህ ነሳራ የተባሉት ማን ናቸው ነብዩላህ ኢሳ ተልኮባቸው የእሳቸውን መልእክት የተቀበሉት ይሁድ የተባሉት ነብዩላህ ሙሳ ተልኮባቸው የነብዩላህ ሙሳን መልእክት የተቀበሉትን ነው እዚህ ጋር የተፈለገበት ማለት ነው ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين صابئة የሚባሉት አላህ በስተቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ የሚያውቁ የሚከተሉት ነብይ የሌላቸው መጽሐፍም የሌላቸው صابئة وهؤلاء ليسوا من اليهود ولا النصارى ولا من المجوس ولا من المشركين كمان አይደሉም وهؤلاء ليس لهم نبي صابئة የሚባሉት طيب ምንድናቸው ከአላህ በስተቀር አምላክ እንደሌለ ያውቃሉ የሚከተሉት ነብይ ግን የላቸው لا اله الا الله ይላሉ ከየትኛውም መልእክተኛ አይደሉም ምን ማለት ነው የትኛውም መልእክተኛ ተከታይ አይደሉም የትኛውም በነብዩላህ ሙሳም ዘመን ያልሆኑ በነብዩላህ ኢሳም ዘመን ያልሆኑ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት የነበሩ ولهذا كان مشرك العرب يسمون المسلمين بالصابئة مشرك العرب يسلموتن صحابዎች የነብዩ ተከታዮች ሳቢዓ ይሏቸው ነበር ሰብዓ ይሏቸው ነበር ምን ማለት ነው ሌሎችን እምነቶች በሙሉ ተወ ማለት ነው ከዛው የነበሩትን የትኞቹንም እምነቶች ማይቀበል طيب ከሙሽሪኮችም ጋር ጣዖት አያመልኩም ከመጁሶችም ጋር እሳት አያመልኩም ከአይሁዶችም አይደሉም ከነሳራዎችም አይደሉም ولكنهم يعتقدون ان هناك ايش الها واحدا يستحق العباده عند املاك አለ አምልኮት የሚገባው ሌላ አምላክ የለም ይሄን ያውቃል اذا الله من قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر بالله يامنه በመጨረሻ ቀን ያመነ وعمل صالحا መልካምን የሰራ ከነዚህ ከተጠቀሱት فلهم اجرهم لانرሱ ምንዳቸው አለላቸው عند ربهم ጌታቸው ዘንድ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون በእነርሱ ላይ ፍርሃትም የለባቸውም فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون بما تركوه او بما فاتهم في الدنيا አይተክዙም በዱንያ ላይ ይሄ ነገር ቀርቶብናል ብለው ማለት ይሄ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩ በኋላ ማለት አይደለም واضح ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩ በኋላ ይሁዲና ነስራኒ የሆኑ መልካም የሰራ ሰው ምን እንዳለው የሚባል ነገር የለም ليس هناك يهودية ولا نصرانية ولا صابئة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من اليهودية ولا النصرانية ثم لم يؤمنوا بي إلا كان من أهل النار ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩ በኋላ የሳቸው መልእክተኝነት ከደረሰው በኋላ ያላመነ ሰው የሳት ነው እሳቸው ከመላካቸው በፊት የነበረው ነው እንጂ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩ በኋላ ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ከተላኩ በኋላ ይሁዲም ሆኖ ወይም ነስራኒ ሆኖ ሳቢዓ ሆኖ አምኖ መልካም የሰራ ሰው የሚባል ነገር የለም واضح اذا ይሄ መቼ ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው ነብዩላህ ሙሳ በነበሩበት ዘመን ላይ ያመኑና እሳቸውን ተከትለው በአላህ ያመኑ መልካምን የሰሩ ነብዩላህ ኢሳ በተላኩ ጊዜ እሳቸውን ተቀብለው በእሳቸው አምነው መልካምን የሰሩ ሰዎች كذلك ايش ፈትራ ላይ ሆነው ነብይ ባልነበረ ጊዜ በአላህ አንድነት አምነው በአላህ አምላክነት ከሱ በስተቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ መስክረው በዛ ላይ ሆነው ወደ አኺራ የሄዱ ሰዎች ጌታቸው ዘንዳም እንዳላቸው ነው እነዚህ ሰዎች የጀነት ናቸው واضح እንጂ አሁን ነስራኒ ወይም ደግሞ ይሁዲ የሚባሉት
ወይም አህለል ኪታብ የሚባሉት እዛ ውስጥ አይገቡ لا بد ايش ان يؤمنوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالة محمد بنبي محمد صلى الله عليه وسلم ملكت ما من قد ይላቸዋል አሉ አዎ አሉ ولكنهم ايش كفار ካዲያኖች ናቸው ጻፋቸውስ ምን የሆነ ነው የተደለዘ የተበረዘ ነው وإذا أخذنا ميثاقكم በእናንተ ላይ ቃል ኪዳናችሁን በያዝን ጊዜ የሆነውን አስታውሱ ለበኒ እስራኤሎች ነው አሁንም ورفعنا فوقكم الطور ከበላያችሁ ላይ ጡር ሳይና የሳይና ተራራ ማለት ነው አድርገን خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ቃል ኪዳን በእናንተ ላይ በያዝን ጊዜ የሆነውን ነገር አስታውሱ እያላቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጡር ተራራን አላህ ከላያቸው ላይ አድርጎ ነው ቃል ኪዳን ያስገባቸው በሱረት አዕራፍ ላይ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى له عندنا الجرن مالته وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كبلاቸው ላይ ተራራውን ባነሳንና እንደ ጥላ ሆኖ በከበባቸው ጊዜ وظنوا أنه واقع بهم በእነርሱ ላይ ልክ እንደሚወጥቅባቸው በሆኑ ጊዜ ማለት አላህ ከበላያቸው ላይ ተራራውን አምጥቶ ምን አድርጎባቸዋል አካቦባቸዋል እንደ ጥላ ነገር ሆኖ እንደ ደመና ሆኖ መጥቷል ነገር ግን እሺ መቅሰፍት ነው ከዚያ በኋላ ይህን እያዩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው خذوا ما أتيناكم بقوة ይሰጠናችሁን ተውራትን በጣዓ ያዙ ታዘዙ በውስጡ ያለውን ነገር ስሩ ተቀበሉ ነው ያላቸው አላህ ባትቀበሉስ ሊለቀቅባችሁ ነው وظنوا أنهم واقعون بهم ልክ በላያቸው ላይ እንደሚወጥቅባቸው አይነት በዚያ መልኩ አድርገን በእናንተ ላይ ቃል ኪዳን በያዝን ጊዜ የሆነውን ነገር አስታውሱ አላቸው አላህ خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه أي ما في التوراة በተውራት ውስጥ ያለውን ነገር እወቁት ስሩበት ማለት በተውራት ላይ የመጡ የተደነገጉ ድንጋጌዎች መመሪያዎቹን ተከተሉ طيب ስሩበት ካልሰራችሁስ ይሄ ነገር በላያችሁ ላይ ይለቀቅባችኋል ሰሚዕና ወአጣዕና አሉ ያኔ ምን እንዳይሆን ያ ነገር በላያችሁ ላይ እንዳይወጥቅባቸው ቅጣቱ እንዳያገኛቸው ማለት ነው ወዲያውኑ መቅሰፍቱ አላህ ከላያቸው ላይ ገለል ሲያደርግ ወደ ጥመታቸው ተመለሱ ثم توليتم من بعد ذلك على الله سبحانه ከዚያ በኋላ ተዋችሁት እምቢ አላችሁ ተራራው በላያቸው ላይ መጥቶ የሚወጥቅ በመሰላቸው ጊዜ እሺ ብለው ተቀበሉ እንፈጽማለን አሉ ትእዛዙ ታዛዦች ነን ነገር ግን ልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ነገር በሚያነሳላቸው ጊዜ ምን ሆኑ ثم توليتم من بعد ذلك ከዚያ በኋላ እምቢ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ ትእዛዝ በአላህ መልእክት መስራቱን ተዋቸው በተውራት ላይ ባለው ህግ መስራቱን ተዋቸው فلولا فضل الله عليكم ورحمته يا الله ችሮታውና እዝነቱ በእናንተ ላይ ባይኖር ኖሮ ኢሳን መላኩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላኩ ከዚያ በኋላ እንደገና በበኒ እስራኤሎች ላይ ማንን ላከ ኢሳን ላከ አላህ አላጠፋቸውም ማለት ነው ሙሉ በሙሉ እንዲጠፉ አላደረገም አላህ فلولا فضل الله عليكم ورحمته يا الله ችሮታውና እዝነቱ በእናንተ ላይ ባይኖር ኖሮ لكنتم من الخاسرين من الهالكين ከሚጠፉት ሆኖ ነበር አላህ ነገር ግን አላህ አዛኝ የሆነ ጌታ በመሆኑ ሱብሃንአላህ العظيم ምን ሆኑ ዘራቸው አልጠፋም እንዲቀጥል ተደረገ መልእክተኛ ተላከላቸው ከእንደገና ማለት መልእክተኛ ተላከላቸው አሁንም ተመለሱ እኮ ከዚያም እንደገና እንዲህ አይነት መልእክተኛ ይመጣላቸዋል ተብሎ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወስፍ በሙሉ አንድ በአንድ በእንጂል ላይ ተገልጾላቸው በሚመጣ ጊዜ እመኑ ተባሉ ነገር ግን አመኑ ላ አላህ ሲፈጥራቸው ሱብሃንአላህ العظيم ልባቸው ከድንጋይ በላይ ጠንካራ አድርጎ ነው የፈጠራቸው ኢዳን አመጻቸው ቀጠሉበት ማለት ነው እንጂ አላመኑም ولهذا الله سبحانه وتعالى ታሪካቸው ምን እንደሆነ በጣም በሚገርም መልኩ ቁርአን ላይ
በሰፊው ነው የሚያመጣው ማለት እነዚህ ሰዎች አመጽ የበኒ እስራኤሎች አላህ በእነሱ ላይ የዋለው ውለታ አላህ ለእነርሱ ያበረከተላቸው ገጸ በረከት እነሱ ይህን ገጸ በረከት በምን ሙቃበላ እንዳደረጉት በምን እንደመለሱት ይሄ ጥፋት ዞሮ ዞሮ የሚጎዳው ራሳቸውን ነው ነገር ግን የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ከእነርሱ ምን መሆን አለበት መማር አለበት አመፀኛ በየዘመኑ ያሉ አመፀኞች ከዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በበኒ እስራኤሎች ላይ ከወሰደው እርምጃ ተምረው ወደ አላህ ሊመለሱ ይገባል ነገር ግን ሰዎች መከራ አይመክራቸውም ነው ችግሩ طيب ቢመክራቸውም ለጊዜው ነው ይመለሳሉ አላህ የሆነ በላ አምጥቶ የቀን ጨለማ ቢያመጣብን ኖሮ ይሄ ጨለማ አይነጋም እናንተ ተውበት እስካላደረጋችሁ ከወንጀላችሁ እስካልወጣችሁ ካላችሁበት ማዕሲያ ወጣችሁ ወደ አላህ እስካልተመለሳችሁ ቢባል ሁሉም እያለቀሰ ወደ አላህ ይመለሳል አላህ ጨለማው ቢያነሳው ግን ወደ ነበረበት ይመለሳል ይሄ ጦቢዓ የሰው ልጅ ባህሪው ማለት ነው የሰው ልጅ ባህሪው ነው ሱብሃንአላህ العظيم وهكذا وهؤلاء ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله سبحانه وتعالى من أهله ولقد علمتم برقت أوقاتشوهال الذين اعتدوا منكم في السبت أي من بني إسرائيل كبني إسرائيل وتشست بكدامي كان وسن يالفوا يهونوت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين يتوارداتشو وناتشو زنجوره ونوالاتشو الله النزي سوّج الله سبحانه وتعالى بكدامي كان አሳን እንዳያሰግሩ ከልክሏቸዋል አሳ ያሰግራሉ በዚህ ነበር የሚኖሩት ከዚያ በኋላ እነዚህ ምን አደረጉ እነርሱ እንዳታሰግሩ በተባሉበት ቀን አሳው ይመጣል በተፈቀደላቸው ቀን ግን አይመጣም ስለዚህ ምን አደረጉ ሂላ ፈጠሩ ከባህሩ አጠገብ ጉድጓድ ቆፈሩና ምን አደረጉ ቅዳሜ ቀን አይደል የተከለከሉት ከዛ ቅዳሜ ቀን አሳው በጣም እየመጣዛ ስለሚሞላ ከጎኑ የቆፈሩት ጉድጓድ ላይ መረብ አዘጋጁ ማለት አሳ የሚያሰግሩበት ማለት ነው ከዚያ በኋላ መንገድ ከፈቱለት ከምኑ ከዋናው እነሱ يعني አሳ ከሚያሰግሩበት ማለት ነው መንገድ ከፈቱና ወደዚህኛው እንዲገባ አደረጉ ቅዳሜ ቀን ሲመሽ ምን ያደርጉታል አሳውን ይዘው ይጣሉ ማለት ይሰበስባሉ طيب ይሄ ሂላ ይባላል ሂላ يعني ዘሬ መጠቀም ማለት ነው ኢዳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሰዎች በቅዳሜ ቀን ወሰን አለፉ فقد علمتم برقت أوقاتشوهال الذين اعتدوا منكم في السبت بقدامي كان وسن يالفوت كان انت وسط يا الله انت اذا يطاسوت معناتنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين من هو قالناچو على الله سبحانه وتعالى زنجرو هو قالناچو بليلا القرآن አንቀጽ ላይ الله سبحانه وتعالى ሲነግረን قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت سورة المائدة ላይ الله سبحانه وتعالى እነዚህ ሰዎች አላህ የረገማቸውና እንዲሁም ዝንጀሮና ከርከሩ ሁኑ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መስኽ ያደረጋቸው መሆኑን ይነግረናል እነዚህ ሰዎች በቀጥታ ወደ ዝንጀሮነት እንዲቀየሩና አላህ ያደረጋቸው ይሄ ምንድነው ቅጣት የአላህ ቅጣት ማለት ነው ምናልባት የሰው ልጅ ከዝንጀሮ ነው የመጣው የሚሉ ሰዎች እኛ ምን እንላቸዋለን እንደዚህ የሚል አስተማሪ ሲገጥማችሁ ተማሪዎች አንተ ከዝንጀሮ ነው የመጣው በሉት እኛ ግን ሰዎች ነን አላህ ሰው አድርጎ ነው የፈጠረን የዛን ጊዜ በዚህ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መስኽ ያደረጋቸው የቀጣቸው ወደ ዝንጀሮነት እንዲቀየሩ ያደረጋቸው ሰዎች የሚተላለፍ ዘር የላቸው አላህ በዛን ያጠፋቸው ጠፍተዋል خلاص አሁን ያለው የዝንጀሮ ዘር ራሱ አላህ
ዝንጀሮ አድርጎ የፈጠረው እንጂ حيوان የእንስሳ ዝርያ እንጂ እነዚያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቅዳሜ ቀን ወሰን በማለፋቸው ምክንያት ወደ ዝንጀሮነት እንዲቀየሩ መስኽ የተደረጉ ሰዎች ዝርያዎች አይደሉም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የትኛውም ህዝብ በሚያጠፋበት ጊዜ ቀሪ እንዲኖረው አላደረገም። በዚያ ሱራ ማለት ነው። በዚያ ሱራ ቀሪ አላደረገለትም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በትክክል ገጽታቸው ወደ ዝንጀሮነት ነው ወይ የተቀየረው? ነዓም። ቀጥታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ሰዎች ወደ ዝንጀሮነት እንዲቀየሩ እንዳደረጋቸውና በዚህ እንደቀጣቸው ነው። በዚያ እንደጠፉ ነው ከዚህ ላይ የምንረዳው ማለት ነው። ኢዘን አላህ ወለቀድ አሊምቱም الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين የተዋረዳችሁ ሆናችሁ ወደ ዝንጀሮነት ተቀይረዋላችሁ ዝንጀሮ ሆኑ አላህ አጠፋቸው። فجعلناها ይህንን እምቢ ያሉ ሰዎችን የዚያን ከተማ በዚያን ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎች ማጥፋታችንን አደረግነው አለ አላህ። ነካለን መቀጣጫ ሊማ በይነ የደይሃ ወማ ኸልፈሃ ከእነርሱ በስተፊትም ከእነርሱ በኋላም ለሚመጡት መቀጣጫ እንዲሆን አደረግነው። ምን ማለት ነው? የአላህን ትእዛዝ የሚጥሱ ሰዎች በአላህ ትእዛዝ ላይ የሚያላግጡ ሰዎች እንዲጠነቀቁ አደረግነው። ወመውዒደተን ሊልሙተቂን ከዛሊከ አላህን ለሚፈሩ ሰዎች መገሰጫ እንዲሆን አላህን የሚፈሩ ሰዎች እንዲገሰጹበትም ነው ያደረግነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የበኒ እስራኤሎች እምቢተኝነትና ኩፍር ክህደት ያስከተለው ጥፋት አላህን ለሚፈሩ ሰዎች يعني መገሰጫ እንዲሆንና ከአመጽ ከኩፍር እንዲወጡ ለማድረግ ነው ይላል። نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.